안녕하십니까. 방과 후 10회 시작하겠습니다. 1번입니다. Traveling allows the mind to allow 목적어 to 나오는 거죠. 여행은 우리 마음이 이렇게 하도록 허락한다 라는 뜻입니다. And 뭔지 narrow인지 expand인지 둘 중에 하나 고르고요. And literally 글자 그대로 see the world. 자, to에 걸리는 게 A에 나와 있는 둘 중에 하나와 C가 걸리는 겁니다. 1번은 narrow인지 expand인지 둘 중에 하나 see the world in a new and different way. 새롭고 전혀 다른 방식으로 세상을 보도록 허락해 준다. 자, 그러면은 우리 마음을 어떻게 하는 걸까요? 여행을 통해서 넓히죠. narrow는 좁히는 거거든요. 그러니까 답은 expand가 되겠죠. Traveling allows for flexibility. 여기서 flexibility는요, 융통성입니다. 유연성. 여행은 또한 유연성을 요구한다. While you may plan every detail of your trip, 당신이 every detail, 아주 세세한 세부 사항까지 당신의 여행을 계획하면서 동시에 just remember to be open. Be open to 그럼 뭐뭐에 열려 있다는 뜻이거든요. Just remember to be open to unanticipated changes. unanticipated changes 그러면요. 기대하지 않았던이에요. anticipated는 기대한 거거든요. 근데 un이 붙어서 기대하지 않았던 변화에 늘 열려 있어야 한다는 것을 명심해라. Modifications and detours in schedule. 일정에 있어서의 수정이나 혹은 detour 그러면 이렇게 좀 우회도로 이렇게 가는 게 detour거든요. 약간 돌아가는 거. If necessary, 만약 필요하다면 must be accommodated. 이것들이 충분히 고려돼야 된다 이런 얘기죠. 원래 accommodate 그러면은요 뭔가 이렇게 필요한 거를 누구한테 공급하고 충당하고 그런 뜻인데요. 여기서는 그러니까 상황이 바뀌었을 때 그런 그 수정이나 혹은 뭐 이렇게 우회적으로 가는 것을 충분히 수용해야 한다 이런 뜻입니다. Seeing things from a new perspective. 여기까지가 주어 부분이거든요. 길죠? 사물을 from a new perspective. 새로운 관점이에요. perspective는. 새로운 관점에서 보는 것을 해서 seeing이 주어. 동사는 is another valuable benefit of traveling. 여행의 또 다른 valuable, 아주 소중한 이점, 이득이다. When people view others in similar or worse인지 better인지 생각해보고 situations. 다른 사람들이 비슷하거나 혹은 더 나쁜 혹은 더 좋은 둘 중에 하나를 골라야 되겠죠. 상황에 있는 것을 볼 때 they tend to realize that 이러이러한 것을 깨닫는 경향이 있다. 뭘 깨닫냐면 their problems are no longer as great as they may have earlier believed. 그들의 문제가 그닥 더 이상 커 보이지가 않는 거예요. They may have earlier believed. 그들이 어쩌면 그전에는 그러니까 그 이전에는 그렇게 생각했을지도 모르는 그 문제가 그렇게 큰 문제로 여겨지지 않게 된다. 그럼 어떤 사람을 봤을 때 비슷하거나 그렇죠. 더 나쁜 상황에 처한 다른 사람을 봤을 때 더 이상 자기 문제가 그닥 심각해 보이지가 않는 거예요. This greatly helps. 이것은 아주 크게 도움이 된다. 뭐에? In reducing일까 increasing일까 생각해 보고요. Any stress. 스트레스를 줄이는 걸까요? 늘리는 걸까요? 그렇죠. 스트레스를 줄여야 되겠죠. 스트레스를 줄이는데 굉장히 도움이 되고 or depression. 스트레스나 혹은 depression. 우울한 거죠. 우울함. That may be remaining in the body. 우리 몸속에 남아있을 수도 있는 스트레스나 디프레션을 감소시키는 역할인데 굉장히 도움이 된다. Thus, 그리하여 aside from acquiring a break from the familiarities of daily life, aside from은요. 뭐뭐 이외에도 이런 뜻입니다. 그러니까 일상생활에서 그 일상생활의 친근함으로부터 휴식을 얻는다는 것 이외에도 traveling broadens, travel은 넓힌다, the mind, 마음, 생각과 and encourages growth, 그리고 성장을 촉진한다, 격려한다. 그러니까 마음을 더 넓게 해주고 아까 했던 우리 expand랑 같이 바꿔 쓸 수 있는 말이었어요. expand이거든 broaden 둘 중에 하나죠. 넓히고 마음을 넓히고 성장을 돕는다 이런 뜻입니다. 윗글에서 여행의 장점으로 언급되지 않은 것은 3번이죠. 실수 없이 일정을 짜는 법. 이건 별로 아닌 것 같아요. ABC 골랐습니다. 2번입니다. Cold reading is a series of techniques used by mentalists and fortune tellers to determine or express details about other people.
often in order to convince them that the reader knows much more about them than they would have thought possible. 한 문장이 길어요. 그죠? cold reading이란 그대로 해석하면 차가운 독서? 여기서는요, 독심술 같은 거예요. 그러니까 냉독술이라고 하는데요. 왜 흔히들 점쟁이나 왜 이런 사람들이 상대방을 이렇게 찬찬히 관찰해서 이렇게 그렇게 읽어내는 거 있죠? 그런 걸 cold reading이라고 합니다. 냉독술, 즉 cold reading이란 일련의 기술인데 used by mentalists. 여기서 mentalist는요, 독심술사입니다. 마음을 읽어내는 사람들. and fortune tellers, 점장이들에 의해 사용되는 일련의 기술이다. 뭐 하기 위해 사용하냐면 to determine or express details. 뭔가를 결정하거나 표현하는 거예요. 세부 사항을 어떤 다른 사람들에 대해서. often in order to convince them, 종종 뭐 하기 위해서 그러냐면 그들에게 확신을 주기 위해서. 뭐에 대한 확신이냐면 the reader, 그러니까 그 냉독술을 하는 사람, 즉 그러니까 그 점쟁이나 이런 독심술사가 knows much more about them. 그들에 대해 훨씬 더 잘 알고 있다고 확신시키기 위해서. 무엇보다 than they would have thought possible. 그들이 가능하다고 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 알고 있다는 것을 확신시키기 위해서 다른 사람들에 대해서 말할 때 쓰는 그런 기술이 바로 cold reading이다, 이런 얘기입니다. Without prior knowledge of a person, without 뭐뭐 없이잖아요. prior, 이전에, 기존에 그 사람에 대한 지식이 없이 a practiced cold reader, 숙달된 냉독술사, 즉 그러니까 숙달된 점쟁이들은 can still quickly obtain a great deal of information about the subject by analyzing the person's body language, age, clothing, gender, blah 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 blah, right? 자, 그 사람에 대한 사전 지식이 없어도 숙련된 cold reader들은 아주 빠르게 습득할 수가 있습니다. 얻을 수가 있어요. 뭐를? 그 subject, 대상에 대한 굉장한 많은 양, a great deal of, 아주 많은 정보를 획득할 수가 있다. 뭐 함으로써? by analyzing, 분석하는 거예요. 뭘 분석함으로써냐 하면 그 사람의 body language, 행동 언어, 나이, 옷 입은 거, 성별, 종교, 인종, 그리고 교육 정도, 그리고 말하는 그런 태도 등등등을 한꺼번에 쫙 분석을 해가지고 그 사람에 대해서 많은 정보를 얻는 겁니다. Cold readers commonly employ high probability guesses about the subject. cold reader들은 흔히 employ, 이러이러한 방법을 채택한다, 사용한다, 이런 뜻이에요. 그 대상에 관해서 즉 probability guesses, 개연성 있는, 있음직한 그런 추측을 하는 거죠. 그 대상에 대해서. quickly picking up on signals, 재빨리 신호를 포착해냅니다. from the subject, 뭐에 대해서 whether their guesses are in the right direction or not, 자기들의 추측이 올바른 방향으로 가고 있는지 아닌지를 그렇게 파악할 수 있는 시그널을 굉장히 빨리 잡아냅니다. And then emphasizing any chance connections the subject acknowledges while quickly moving on from missed guesses. 그리고는 그 조금이라도 연결돼서, 그러니까 그 대상자가 인정하는 그런 연관고리가 있으면 그거를 강조하는 거예요. 강조하고서는 재빨리 quickly moving on from missed guesses. 잘못된 추측이 있었잖아요. 그거로부터 얼른 옮겨가는 겁니다. 당황하지 않고 눈치채지 않게. 그래서 자기네가 맞는 디렉션으로 가고 있다고 그 대상자가 이렇게 확인해서 보내는 그런 그 미세한 시그널들을 자꾸 포착해가지고는 그쪽 방향으로 이제 이렇게 자기가 마치 많이 알고 있는 것처럼 잘 포장해서 말을 하는 거죠. 자, 윗글에서 말한 cold reading의 의미로 가장 알맞은 것은 그렇죠. 단서를 통한 추측으로 상대방의 정보를 파악하는 기술이 되겠습니다. There is an old joke among economists that states a recession is when your neighbor loses his job. 오래된 농담이 있습니다. 경제학자들 사이에서는 that states 뭐라고 말하는 거냐면 이렇게 말하는 a recession, 불경기죠. 좀 일시적인 불경기 같은 게 recession인데요. 불경기란 여러분의 이웃이 직업을 실직했을 때 그건 불경기입니다. A depression, 근데 불황이라고 말할 때 좀 장기적인 불경기죠. 불황이라고 말할 때는 is when you lose your job. 당신이 직업을 잃었을 때. 그러니까 옆에 사람이 실직을 하면 그냥 불경기야. 근데 내가 직업을 잃으면 그건 불황이야. 장기적인.
It is very difficult to decide the difference between the two terms. 이 두 가지 용어 사이의 차이점을 결정하기는 굉장히 어렵다. But almost all economists could agree with this. 그렇지만 거의 대부분의 경제학자들이 이것에는 동의한다. 뭐냐면 a depression is any economic downturn where real gross domestic product declines by more than 10%. 즉 불황이란 경제적인 경제가 나빠지는 거죠. 불황이 되는 게 진짜 GDP가 국민 총생산이죠. 국내 총생산이 10% 이상 감소했을 때 그거는 depression이다. 그리고는 a recession은 is an economic downturn that is less severe. 그보다 좀 덜 심각한 거. less니까요. 덜 심각한 것은 우리는 recession이라고 부른다. 그러니까 즉 경기 침체죠. downturn 침체. 그 침체의 퍼센트 차이가 10% 이상 나는 거는 depression이라고 그러고 그보다 좀 덜 심하게 난 거, 그보다 작은 거는 recession이라고 한다는 거죠. A better way to find out if there is a recession or a depression taking place. 자, 그렇다면 만약 이게 recession인지 아니면 depression인지 지금 벌어지고 있는 상황이 recession이 일어나는 건지 depression이 일어나는 건지를 알아보는 더 좋은 방법은 is looking at things like 이러이러한 것들을 들여다보는 겁니다. 뭐냐면 employment, 고용, 혹은 industrial production, 산업 생산이나 아니면 real income, 실제 수입이죠. and wholesale retail sales, 도매나 혹은 소매 판매량 이런 거를 보는 것이 보다 더 좋은 방법이다. 윗글에서 두 경제 상황을 판단하는 지표로 언급되지 않은 것은 다 나왔는데요. 수출입 지수는 안 나왔어요. 그죠? 도소매 매출까지도 나왔습니다. Brands, as Andy Warhol understood when he produced images of tins of Campbell's soup, are universal icons. 중간에 낀 걸 빼면 브랜드라는 것은 are universal icons. 전 세계 공통적인 아이콘이다, 상징이다. 앤디 워홀이라고요. 유명한 팝 아트 작가죠. 이 사람이 그렸던 마릴린 monroe 시리즈가 있어요. 그죠? 색깔랑 다르게 막 찍어낸 거. 혹은 캠벨 토마토 수프 깡통만 쫙 모아놓고 찍은 그렇게 전시해 놓은 그런 대표적인 그런 예가 되겠습니다. They have a powerful pull on consumers. 이러한 것들은 그 브랜드들은 소비자들에게서 굉장히 강력한 끌어당기는 힘이 있습니다. 흡입력이 있죠. In cosmopolitan cities, 특히 cosmopolitan cities, 국제적인 대도시에서 예를 들면 뉴욕이나 상파울로 같은 They also touch the lives of people living in remote rural areas across the globe. 그것들은 또한 대도시만 영향을 미치는 것이 아니라 전 세계에 걸친 아주 멀리 떨어진 외곽의 그런 도시 지역, 시골 그 지역에 사는 사람들의 삶에도 영향을 미치는 겁니다. touches, 건드린다는 건 영향을 미친다는 거죠. But global brands are about much more than logos and advertising campaigns. 그러나 세계적인 상표라는 것은 그냥 로고나 어떤 그런 상표나 혹은 advertising campaigns, 광고 캠페인 그 이상의 것을 가지고 있다. They are the foundations on which multinational firms are built. 그것들은 multinational firm은요, 여기서는 다국적 기업이죠. 다국적 기업들이 세워진 기초이기도 하다 이런 뜻입니다. Companies such as Coca-Cola, McDonald's, Walt Disney and Samsung. 자, 이런 대기업들이죠. 전 세계에 걸쳐 퍼져 있는 코카콜라나 맥도널드나 월트 디즈니나 삼성 같은 그런 회사들은 are recognized. 사람들이 금방 인식을 합니다. all over the world. 전 세계에서 삼성 이렇게 보면 저거 삼성 이렇게 인식을 한다는 거죠. By becoming synonymous with their products. synonymous는요 동의어예요. 그러므로 그들의 상품과 브랜드가 거의 동일시됨으로써 they almost own their categories. 그들은 거의 자기만의 범주를 갖고 있다고 봐야 되는 겁니다. 그러니까 브랜드가 어떤 하나의 그런 로고를 뜻하는 것이 아니라 그 안에 내포된 그들이 만들어낸 물건 혹은 그들이 가지고 있는 기업의 이미지, 가치 이런 것들이 다 포함된 것들이 된다는 거죠. 윗글의 제목으로 가장 알맞은 것은 브랜드 파워와 중요성 이 정도가 맞을 것 같네요. 그렇죠?